Hello student, welcome in today's session. In last video we have seen the half part of this chapter, that is the respiration. We have completed the respiratory disorders, that are the emphysema, bronchitis, then the chronic bronchitis, acute bronchitis, asthma, pneumonia, and up to these orders we have finished the respiration part of the chapter. In the next half of this chapter we have started the circulation, and today we are going to learn the circulation in animal. What is mean by circulation? Before the circulation we have already seen the transportation in animal, how many respiratory gases, excretory products and the nutrients, they are transported through the body of an organism, and how the transportation of material takes place in body of an organism. That transportation are of many types, just like a diffusion, that means the movement of a particle, solute particle, may be a gaseous or liquid ions from the higher concentration to the lower concentration. In diffusion, note that only selectively and semi-permeable membrane is not present, and in osmosis that selectively and semi-permeable membrane is present. In some organism, the transportation of material takes place with the help of diffusion. In some organism, the transportation of material takes place by the cyclosis, that is the cytoplasmic streaming movement, and in some organism that transportation of material takes place with the help of intracellular circulation, and in some organism that transportation takes place by the extracellular means the extracellular transportation. In some organism, just like the sponges or euspongilla, some organisms having the, that is the circulation or transportation of type, that is the parenchymal circulation, and in some organisms direct exchange of gases takes place. Today we are going to learn the circulation in animals. Animals, they are divided into many phylums, some are higher and some are lower organisms, but how their respiratory material, how their food, how their excretory waste is transported through the body. That transportation in another mean it is called as a circulation. Circulation means आपण त्याला म्हणतो की फिरणं. पण आपल्याला बघायचं की कुठून कुठे एखादं मटेरियल फिरतं. जसं आपण वातावरणातून श्वास आत घेतो, ऑक्सिजन रिच एअर आत घेतो, तीच ऑक्सिजन रिच एअर आपल्या प्रत्येक सेलला पोचणं गरजेचं आहे. आफ्टर मेटाबॉलिझम आपली सेल CO2 प्रोड्यूस करते आणि ते बाहेर पडणं गरजेचं आहे नाकातून. देन आपल्याला फूड मिळाल्यानंतर शरीरात ते डायजेस्ट होऊन प्रत्येक पार्टला पोचणं गरजेचं आहे. Then after the digestion of food, excretory waste material is produced in the form of gases, in the form of solid material, in the form of liquid material, maybe the urine, excreta, CO2, and that is to be excreted or expelled throughout the body. म्हणजे काही गोष्टी शरीराच्या पर्यंत पोचवायच्या असतात आणि काही गोष्टी शरीराच्या बाहेर काढायच्या असतात. त्या पूर्ण ट्रान्सपोर्टेशनला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड as सर्क्युलेशन. तर बघूयात आपण दॅट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, all the components of food, that may be a carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, then the water and refuges, all these nutrients, they are transported. Transportation of respiratory gases, that are the O2 is transported from lungs to the cells, and CO2 is transported from the lungs, from the cells or tissues to lungs. Alternately, the CO2 passes from tissue to lung, O2 passes from lung to tissue, and the many respiratory waste material, that is the carbonic acid, carbonate waste, carbonate ions, and that respiratory gases are transported. And transportation of the excretory waste. Our excretory organs, main excretory organs are kidneys, and the assistant or accessory excretory organs are lungs, liver and the skin. Lungs excrete the CO2, then liver excrete the major excretory waste, and the skin excrete the excretory waste material in the form of a sweat and in the form of a sebum. That three excretory organ, they excrete the excretory waste or nitrogenous waste, and transportation of all these material of nutrient, of respiratory gases and excretory waste in the body, that particular process is called as circulation. What do you mean by circulation? That transportation of nutrient,
transportation of respiratory gases and transportation of excretory waste material in the body, that is called as circulation in animals. That is called as circulation. And how it is takes place in animals? There are two main types by which the nutrient or the food components or the excretory waste and respiratory gases are transported. There are two ways by which this transportation, by which circulation takes place, that is the open circulation and closed circulation. And side by side आपण या दोन्ही मधले डिफरन्सेस सुद्धा बघूयात. Then what is the open circulation and what is the closed circulation? बघा, ऑर्गॅनिझमला जेव्हा जगण्यासाठी रोजच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीसाठी अन्न लागते तेव्हा तो तोंडाद्वारे अन्न घेतो. हायर ऑर्गॅनिझम किंवा लोअर ऑर्गॅनिझम्स असेल तर ओरल ओपनिंगनी, म्हणजे माउथ, आपण आपल्यामध्ये माउथ म्हणतोय, हायड्रामध्ये आपण हायपोस्टोम म्हणूया, वेगवेगळ्या ओपनिंग ज्यांनी अन्न आत घेता येईल त्यांनी ते अन्न आत घेतात. आफ्टर द डायजेशन दे असेंबल्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाईन अँड दे आर गेटिंग ॲब्झॉर्ब्ड. आणि ॲब्झॉर्ब झाल्यानंतर प्रत्येक सेलपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांना काय लागतं? एक माध्यम लागतं, एक मीडियम लागतं. दॅट ऑल कंपोनंट्स फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन दे रिक्वायर द मीडियम. And for the circulation in animals, two mediums are necessary. That is, one is blood and another is lymph. In higher organism, it is called as blood and lymph. In lower organism, it is called as a circulatory fluid. That is the may be called as a blood. मग दोन ऑर्गॅनिझम्स हायर ऑर्गॅनिझम्समध्ये याला ब्लड आणि लिम्फ म्हणू की हे जे फूड डायजेस्ट झालेले ते ते प्रत्येक सेलपर्यंत पोचवण्यासाठी एक माध्यम लागतं. वी आर रिक्वायरिंग अ मीडियम टू ट्रान्सपोर्ट दिस डायजेस्टेड फूड. After the excretion of a kidney, that a medium is necessary to transport that excretory waste. जसं आपण बघू की युरिनला मीडियम नाही लागत, ते डायरेक्ट युरेटरने ब्लॅडरमधून युरेथ्रा थ्रू बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं. देन स्मॉल इंटेस्टाईनमधून एक्सक्रीटा लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये तिथून रेक्टम ॲनस थ्रू बाहेर टाकले जाते. बट CO2 अँड द एक्सक्रिटरी वेस्ट विच इज डिझॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ गॅसेस और डिझॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ऑर्गॅनिक कंपोनंट और द कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड दॅट मस्ट रिक्वायर अ मीडियम. त्यांना मीडियम लागतं आहे. तर तेच आपण त्याच्यातले फरक बघूयात. व्हॉट इज ओपन सर्क्युलेशन अँड व्हॉट इज द क्लोज सर्क्युलेशन? दॅट ओपन सर्क्युलेशन इज the transportation of material in the body of an organism in which blood is circulated through the body cavities. Many organisms, they do not having the complicated structure in their body. Just like us, we are having the complicated structure. We are having a body that we are organism made up of many organ system, just like the respiratory system, circulatory system, then the excretory system, then the nervous system, then reproductive system. And in each system we are having many organs. Just like in respiratory system we are having nostrils, external, internal, nasal cavity, nasal chamber, then the nasopharynx, pharynx, trachea, bronchus, bronchis, bronchioles, then alveolar sacs. Up to this we are not ending our respiratory system. Respiratory system continues to till the cell, that is the blood capillaries, veins, arteries, tissues, up to the blood vessels and the wall of cell, that is the cell membrane or the plasma membrane. एवढ्या सगळ्या सिस्टमला आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम म्हणू. म्हणजे आपल्याकडे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आहे. जस्ट लाईक मेनी ऑर्गन सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, दे आर गोज हँड इन हँड. म्हणजे ते सगळ्या एकमेकांसोबत चालत असतात. अँड देअर कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन बाय नर्वस सिस्टीम. आणि त्यांचं कोऑर्डिनेशन कोण मेंटेन करतं? नर्वस सिस्टीम मेंटेन करते. Just like that, we are having a complex structure, but many organisms having the simplified structure, and in their body cavities are present. They are having the sinuses. जसं आपण बघितलं की रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये आपल्या चेहऱ्याच्या रिजनवर, डोक्याच्या पाठीमागे, डोळ्याच्या ऑर्बिटच्या बाजूला, नाकाच्या बाजूला काय असतात? कॅव्हिटीज असतात. त्यांना आपण सायनसेस म्हणू. तसं आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा, आपल्या नाही पण लोअर ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये काय असतात? बॉडी कॅव्हिटीज असतात. त्यांना सायनसेस म्हणू. किंवा इट इज कॉल्ड आज हिमो मीन्स द ब्लड अँड सिओल मीन्स द सिलोम मीन्स द कॅव्हिटी. वेन द प्रोसेस इन विच ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस by the blood and blood is circulated through the hemocoel. Blood is circulated through the body cavities or sinuses. When the organism having the open circulation in which the process in which blood is circulated through the body cavities. जेव्हा
ब्लड हे हिमोसियल नावाच्या कॅव्हिटीजमधून, सायनसेसमधून किंवा बॉडी कॅव्हिटीजमधून ट्रॅव्हल करतं, ट्रान्सपोर्ट करतं. दॅट टाईप ऑफ सर्क्युलेशन इट इज कॉल्ड ॲज अ ओपन सर्क्युलेशन. त्याला आपण काय म्हणूयात? ओपन सर्क्युलेशन म्हणूयात. अँड व्हॉट इज द क्लोज सर्क्युलेशन? when the process in which transportation of material takes place by blood or circulatory fluid and circulatory fluid passing through the blood vessel. बघा, when the circulatory material, that transportation material, it is transported or circulated through the closed blood vessels, then it is called as a closed circulation. काय बघितलं आपण? The process in which transportation of material takes place inside the closed vessels, closed blood vessels, that is called as a closed circulation. And in that circulatory fluid means the blood is passing through the blood vessel. आता बघा, एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये सगळीकडे पोकळ जागा आहेत आणि त्याच्यामधून ब्लड वाहत आहे. बॉडीचे ऑर्गन्स आणि त्या पोकळ जागा डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. पण आपल्या शरीरामध्ये रेप्टाईल्समध्ये, बर्ड्समध्ये, मॅमल्समध्ये, सस्तन प्राणी आहेत, देन सरपटणारे प्राणी आहेत, किंवा एव्ज किंवा बर्ड आपण म्हणून उडणारे पक्षी आहेत. या सर्वांमध्ये ब्लड किंवा सर्क्युलेटरी फ्लुइड हे कशामधून वाहत आहे? इट इज फ्लो विदिन द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. पाईप लाईक, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चरमधून, क्लोज स्ट्रक्चरमधूनच ब्लड वाहत आहे. आणि बाजूला सेल्स आहेत. सेल्स एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन and blood enclosed by the flow of fluid. Flow of blood it is enclosed by the blood vessels. आणि मग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कसं होतं की ब्लड वेसल्सच्या वॉलमध्ये आणि सेलच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये. दॅट एक्सचेंज ऑकर बाय अ डिफ्युजन अँड द ऑस्मॉसिस. काय बघितलं आपण क्लोज सर्क्युलेशनमध्ये? दॅट सर्क्युलेटरी फ्लुइड पासिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स. कशाने वाहत आहे ते? इट इज फ्लोईंग विदिन द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज अँजिओन. त्यांना आपण काय म्हणू? अँजिओन म्हणू. अँड द स्टडी ऑफ अँजिओन इट इज कॉल्ड ॲज अँजिओलॉजी. अँजिओन म्हणजे क्लोज्ड वेसल्स. देन अँड that blood vessels, when it is get identified for the blockages, then it is called as angiography आपण म्हणतो. आणि जर त्यांना कट करून जर वेगळा रस्ता बनवला असेल, एखादा ब्लॉक होता असेल ब्लड वेसल हार्टला ब्लड सप्लाय करणारी, तर त्याला आपण अँजिओप्लास्टी म्हणतो. ठीक आहे. बघा, ओपन सर्क्युलेशनमधून काय होतं? ब्लड इट इज फ्लोईंग थ्रू ऑर द ट्रान्सपोर्टेशन फ्लुइड इट इज फ्लोईंग विदिन द कॅव्हिटीज. अँड इन क्लोज सर्क्युलेशन ब्लड इट इज फ्लोईंग थ्रू द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. ते ब्लड वेसल्समधून वाहत आहे, ज्यांना आपण दॅट इज द क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणू. वेन इट इज फ्लुइड इट इज पासिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स. ठीक आहे. देन सेकंड, दॅट इज द ऑर्गन्स आर इन अ डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द ब्लड. लोअर ऑर्गॅनिझम्समध्ये बॉडीतले ऑर्गन्स आहेत आणि बाजूच्या कॅव्हिटीमध्ये ब्लड वाहत आहे. त्यामुळं बॉडी ऑर्गन्स आणि सर्क्युलेटरी फ्लुइड म्हणजेच ब्लड यांचा काय येतो? डायरेक्ट संबंध येतो. म्हणून काय म्हणतो आपण? that blood it is in direct contact with the organs, and in close circulation that organs in not direct contact with the blood, because blood it is flowing within the closed blood vessels, and the cellular material it is present inside the plasma membrane or cell membrane. That means cellular material and blood it is interrupted by the wall of cell, that is the cell membrane, and the wall of blood vessels, that is the arteries and veins wall. आपण म्हणू की सेलच्या मटेरियलमध्ये आणि ब्लडमध्ये काय काय आहे? मध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे आणि ब्लड वेसल्सची वॉल आहे. त्यामुळे आपण काय म्हणतो? ब्लड इट इज फ्लोईंग विदिन द क्लोज्ड ब्लड वेसल. देअरफॉर सेल्युलर मटेरियल अँड ब्लड डू नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. आपल्याला वाटेल की जसं आपण बघतो की एखाद्या गल्लीत घरं आहेत, एक रस्ता आहे, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला घर आहे, तर घरातल्या व्यक्ती घरातून बाहेर आल्याशिवाय त्याला रस्त्यावर काय चाललं हे दिसत नाही. पण त्याला बाहेर आल्यावर तरी दिसेल. आपल्या सेलला काय असते? दॅट एखाद्या घरासारखी आपली सेल आहे आणि घराच्या वॉल म्हणजे सेलच्या मेम्ब्रेन आहेत, सेलच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहेत, आणि रस्त्यावर चाललेलं मटेरियल जसं आपण बघू की पाणी असेल, रस्त्यावर पाणी वाहत आहे पावसाळ्यामध्ये, तर ते आपल्या डायरेक्ट घरामध्ये येत नाही कारण घराच्या वॉल्स आहेत. बट आपल्या सेलला बाजूनी ब्लड वेसलमधून वाहणाऱ्या ब्लडमधलं कार्बोहायड्रेट घ्यायचं आहे, फॅट घ्यायचं आहे, तर सेलच्या सेल मेम्ब्रेन काय करतात? ब्लडमधून ते ॲब्झॉर्ब करू लागतात. म्हणजेच सेलमधल्या मटेरियलचा आणि ब्लडमधला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नसतो. जे सेलमधून ब्लडमध्ये टाकायचे ते बाहेर टाकलं जातं, जे सेलमधून आत घ्यायचे ते काय केलं जातं? ॲब्झॉर्ब केलं जातं.
ठीक आहे. देन थर्ड पॉईंट इट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस. What is in open circulation direct exchange of material takes place, that cell excrete the waste material directly into the cavities or hemocoel or sinuses, and that blood it is giving the nutrition direct to the organs. ठीक है. Then in closed circulation material exchange by the lymph. You are knowing that up to the 10th class you have already studied about the lymph, and lymph it is just a fluid like the blood. ट्रान्सपोर्टेशन फ्लुइड आहे ते. इट इज येल्लो टू व्हाईटिश स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड. थोडंसं पांढरट पिवळसर असं द्रव्य आहे, लिक्विड आहे. अँड इट इज फॉर्मड इन अ लिम्फ नोड. जसं आपण म्हणतो ब्लड कुठे तयार होतं आहे, आपल्या बोन मॅरोमध्ये ब्लड तयार होते, ब्लडच्या सेल्स तयार होतात, RBCs, WBCs अँड द प्लेटलेट. तसंच लिम्फ कुठे तयार होतं आहे, अशा स्मॉल सर्क्युलर जागा असतात ज्यांना आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लिम्फ नोड. अँड लिम्फ नोड आर प्रेझेंट इन द आवर चेस्ट एरिया, नेक एरिया, मेनली इन आवर थाय एरिया. अँड दॅट लिम्फ नोड प्रोड्युसेस द लिम्फ. जसं आपण ब्लड बघतो की ब्लड हे क्लोज्ड ब्लड वेसलमधून वाहतं आपल्या सगळ्या सेलपासून हार्टपर्यंत, लंगकडे, लंगपासून हार्टकडून आपल्या सगळ्या सेलकडे. ब्लड इट इज हॅव्हिंग द बाय डायरेक्शनल फ्लो. तसं दोन्हीकडे फ्लो आहे, सेलकडून हार्टकडून लंग्सकडे, लंग्सकडून हार्टकडून सेलकडे, टिश्यूजकडे. पण लिम्फ तसं फ्लो होत नाही. लिम्फ कुठे तयार होतं, लिम्फ नोडमध्ये. सपोज नेक एरियामधल्या, चेस्ट एरियामधल्या इथे काय लिम्फ नोड आहेत, तिथं लिम्फ तयार होतं आहे. तर ते लिम्फ काय करेल, तिथून प्रत्येक ऑर्गनकडे पास होईल, ते वापस येणार नाही तिथून. आणि सपोज एखादं नेक एरियामध्ये लिम्फ नोड आहे, तिथं लिम्फ तयार झालं आहे, त्याला कुठपर्यंत जायचं आहे, त्याचं टार्गेट ऑर्गन आहे चेस्ट एरियापर्यंत, रिब्सपर्यंत. तर ते तिथून लिम्फ चेस्ट एरियापर्यंत येईपर्यंत ते जेव्हा वाहतं लिम्फ वेसलमधून, लिम्फ ऑल्सो अ फ्लुइड विच इज फ्लो विदिन द क्लोज्ड ब्लड वेसल विच इज कॉल्ड ॲज अ लिम्फ वेसल. ब्लड वेसलमधून वाहतं, आर्टरी आणि वेन. तसं लिम्फ हे लिम्फ वेसलमधून वाहतं. आणि लिम्फचं काम काय आहे, इट इज मेनली फॉर्म फॉर द इम्युनिटी ऑफ आवर बॉडी. आता जेव्हा ते नोड्समध्ये तयार होतं तेव्हा त्याच्याकडे असे तत्व असतात, असे प्रिन्सिपल असतात की दे फॉर्मड आवर इम्युनिटी स्ट्रॉंग. आणि ते आपल्या दे मेक आवर इम्युनिटी स्ट्रॉंग. आणि मग ते त्यांच्या लिम्फमध्ये जे काय गुणधर्म, कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहेत, जे काय प्रोटीन्स आहेत, ते सेलला डिस्ट्रीब्यूट करत जातात. आणि सेलमधलं जे एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल आहे ते कशामध्ये घेतात, स्वतःमध्ये घेतात. आता बघा, लिम्फ त्या ऑर्गनपर्यंतच जाणार आहे, वापस येणार नाही. मग काय उपयोग आहे सेलचं एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल घेऊन, तर लिम्फ काय करेल, त्याच्या बाजूच्या ब्लड वेसलमध्ये हे वेस्ट मटेरियल टाकून देईल. म्हणजे सेल लिम्फमध्ये आपलं एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल टाकतात, CO2 असतील, बायकार्बन आयन असतील. अँड लिम्फ वेसल्स ट्रान्सपोर्टेड दॅट CO2 अँड अगेन सम ऑफ द एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल टू द ब्लड वेसल. आणि ब्लडमधले न्यूट्रिएंट ते सेलला देईल. म्हणजे एक मेडिएटर म्हणून ॲक्ट होतं ते कुणामध्ये, सेलमध्ये आणि ब्लडमध्ये. पण ब्लड having a bidirectional flow, but lymph having only unidirectional flow from the lymph node to the organs only, from the site of formation to the site of need or site of a requirement. तर मटेरियलचं एक्सचेंज क्लोज सर्क्युलेशनमध्ये कसं होतं, इट इज एक्सचेंज बाय द लिम्फ. इट इज वन ऑफ द फ्लुइड इन द बॉडी अँड इट इज फॉर द इन्क्रीजिंग आवर इम्युनिटी. इट इज फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड अँड द सेल्युलर मटेरियल. नेक्स्ट आपण बघू ब्लड फ्लो विथ द लो प्रेशर. आता बघा, सायनसेस, हिमोसिल म्हणजे पोकळ जागा आहेत आणि त्या थोड्याशा मोठ्या असणार क्लोज्ड ब्लड वेसल्सपेक्षा, क्लोज लिम्फ वेसल्सपेक्षा. अँड वेन ब्लड फ्लो विदिन द हिमोसिल, विदिन द बॉडी कॅव्हिटी ऑर सायनसेस, इट हॅव्हिंग अ लो प्रेशर. तुम्ही बघा, एखादा खूप छोटा अरुंद रस्ता आहे, एखाद्या मंदिरात दर्शनासाठी लागणारी रांग आहे आणि ती खूप छोटी का असते, तर एक इव्हेंच्युअली व्यवस्थित दर्शन व्हावं यासाठी. पण तिथे गर्दा वाढत जातो, प्रेशर वाढत जातं लोकांचं एकमेकांवर. किंवा एक छोटासा रस्ता आहे कुठे जाणारा, तिथं ट्रॅफिक जाम होऊ शकतं. किंवा एक छोटा पाईप आहे आणि तिथून पाण्याचं वाहणारं पाणी जेव्हा वाहतं आहे तर त्या पाईपच्या वॉलवर असणारं प्रेशर काय असतं, जास्त असतं. पण हाच जर पाईप मोठा असेल, हाच जर रस्ता मोठा असेल, तिथून जाणारं ट्रॅफिक, तिथून वाहणारं पाणी, याचं प्रेशर कसं असेल, कमी असेल. तर तुम्ही बघता जेव्हा मंदिरात दर्शनासाठी, आता या पिरियडमध्ये कुणी जात नाही आहे बाहेर घराच्या, तेव्हा दर्शनासाठी रांग नाही आहे, तर मंदिर ओपन असेल तर तेव्हा तिथे गर्दी नाही होणार, लोकांची संख्या थोडी वाढली तरी. तसं आहे की ब्लड फ्लो विथ द लो ब्लड प्रेशर,
किंवा सर्क्युलेटरी फ्लुइड विच इज फ्लो विथ द लो प्रेशर. Because the circulatory or transportatory fluid, it is present through the hemocoel, therefore it having a low pressure. But when blood flow within the closed circulatory system, within the closed blood vessels, then they exert a more pressure on the walls of arteries or veins. जेव्हा क्लोज्ड पाईप्समधून ब्लड वेसलमधून जायचं आहे ब्लडला, तेव्हा ते काय करेल, त्या ब्लड वेसल्सच्या म्हणजेच आर्टरी आणि वेनच्या वॉलवर काय करेल, मोर प्रेशर एक्झर्ट करेल. आता जर प्रेशर जास्त असलं तर त्याची स्पीड पण जास्त असते. ब्लड फ्लो इन अ क्लोज सर्क्युलेशन विथ द दॅट हाय वेलॉसिटी, स्पीड कशी असेल, जास्त असेल. आणि ओपन सर्क्युलेशनमध्ये ब्लड प्रेझेंट इन द हिमोसियल और द कॅव्हिटीज और द सायनसेस, देन इन एक्झर्ट अ लो प्रेशर अँड ड्यू टू द लो प्रेशर इट फ्लो विथ द लो वेलॉसिटी और द लेस वेलॉसिटी. वेलॉसिटी कशी असेल, ब्लड वाहण्याची खूप लो असेल, इथं ब्लड वाहण्याची वेलॉसिटी कशी असेल, जास्त असेल. प्रेशर जास्त, स्पीड जास्त, वेलॉसिटी जास्त. प्रेशर कमी, स्पीड कमी, वेलॉसिटी कमी. ठीक आहे. देन नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेझेंट इन ओपन सर्क्युलेशन. आता जर ब्लड सर्क्युलेशनमधून वाहत नाही आहे, क्लोज ब्लड वेसलमधून वाहत नाही आहे, तर त्याला काहीच गरज नाही रेस्पिरेटरी पिगमेंट असण्याची. जसं आपल्यामध्ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट काय असतं, इट इज हेमोग्लोबिन. इट इज वन ऑफ द आयर्न कंटेनिंग ग्लोब्युलर टाइप ऑफ प्रोटीन इन विच 4 Fe ions are present, which is bound by the 4 oxygen atoms, 4 oxygen molecules, sorry. And that hemoglobin, it helps in the transportation of oxygen and CO2. It helps in the transportation of oxygen towards the cell, and it helps in the transportation of CO2 from cell to the outside of the body. Then example काय आहेत open circulation, that is the arthropoda and the mollusca. Arthropoda, that is the crabs, butterfly, then the many crustaceans, then lower mollusks just like the snails. Example cockroach, they are having the open circulatory system. Then just like they are having the 13 chambered heart, that cockroach having the 13 chambered heart, they are having the open circulation, they are having hemocoel, sinuses or body cavities in their body. अँड सिलोम्स म्हणू आपण ज्याला. आणि क्लोज सर्क्युलेशनचे एक्झाम्पल काय आहेत बघा, हायर मोलुस्क्स, देन द ॲनालिडा, अर्थवर्म आहे, लीच आहे ॲनालिडामध्ये, अँड द मॅमल्स, बर्ड्स, रेप्टाईल्स, दे आर हॅविंग द डिफरंट नंबर ऑफ चेंबर ऑफ हार्ट्स. जसं आपण फिशेसमध्ये बघतो, ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम्समध्ये बघतो, दे आर हॅविंग 2 चेंबर्ड हार्ट, रेप्टाईल हॅविंग 3 चेंबर्ड हार्ट, अँड द मॅमल्स दे हॅविंग द 4 चेंबर्ड हार्ट, व्हेरी मच डेव्हलप्ड सर्क्युलेटरी सिस्टम. That today we are revise the open and closed circulation. But in the closed circulation, when transporting material, transportatory fluid flow within the closed blood vessels, that they are of two type, that single circulation and double circulation. Double circulation आपण next video मध्ये डिटेल मध्ये बघूयात. But what is the single circulation? What is the single circulation? For example, that fishes having the only 2 chambered heart. फिशमध्ये 2च चेंबर्ड हार्ट असतं, दॅट 1 ऑरिकल, 1 ॲट्रिया अँड 1 वेंट्रिकल. एक ऑरिकल आहे ज्याला आपण ॲट्रिया म्हणू, आणि दुसरं वेंट्रिकल आहे. आता बघा, फिशच्या टोटल बॉडीमध्ये जे काय काम होतं, आफ्टर मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी CO2 इज प्रोड्युस्ड, अँड CO2 इट इज मिक्स्ड विथ द ब्लड, अँड दॅट ब्लड गोईंग टुवर्ड्स द हार्ट, दॅट इम्प्युअर डिऑक्सिजनेटेड ब्लड गोईंग टुवर्ड्स द हार्ट, ते ऑरिकलमध्ये जाईल, नंतर ते वेंट्रिकलमध्ये पास होईल. आता बघा, हार्ट ओनली कंटेन डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इन द फिशेस, अँड दॅट डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इट इज कॅरीड टुवर्ड्स द गिल्स, गिल्सच्या तिथपर्यंत जाईल ते ब्लड वेसल्समधून, अँड थ्रू द गिल स्लिट्स ऑक्सिजन एंटर्ड इन द बॉडी थ्रू द वॉटर, अँड डिफ्युजन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड टेक्स प्लेस इन टू द वॉटर. म्हणजे गिल्समधून पाणी आत येईल ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे, आणि हे ब्लड जे हार्टमधून गेलेलं आहे, जे इम्प्युअर आहे, डिऑक्सिजनेटेड आहे, ज्याच्यामध्ये CO2 आहे, हा CO2 डिफ्युजननी पाण्यात सोडला जाईल, आणि पाण्यामधला ऑक्सिजन गिल स्लिट्समधून आत घेतला जाईल, आणि हे शुद्ध रक्त, दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड, when it is oxygenated, when it is purified at the gill slits, that oxygenated blood, it is circulated throughout the whole body, and again body collected the deoxygenated blood after metabolism towards the heart. म्हणजे बघा, बॉडीकडून हार्टकडे इम्प्युअर ब्लड, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड, हार्टमध्ये ऑरिकल, वेंट्रिकल, आणि पुन्हा हार्टमधून गिल्सकडे इम्प्युअर ब्लड जातं, गिल्समध्ये ते प्युरिफाय होतं, ऑक्सिजनेटेड होतं, जसं आपल्यामध्ये लंग्समध्ये होतं, आणि पुन्हा गिल्सकडून बॉडीकडे काय जातं,
ऑक्सिजनेटेड ब्लड जातं. मीन्स द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट इट इज ओनली वन टाइम, सिंगल टाइम. जस्ट लाईक अस, आपल्यामध्ये कसं होतं आहे पण बघा, दॅट वी आर हॅव्हिंग द अपोजिंग केस टुवर्ड्स द सिंगल सर्क्युलेशन, वी आर हॅव्हिंग द डबल सर्क्युलेशन टाईप. डबल सर्क्युलेशन आपल्यामध्ये काय होतं आहे की टोटल बॉडीमधून आपल्यामध्ये मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीनंतर दॅट आवर बॉडी कलेक्टेड impure blood, deoxygenated blood through the veins. It is carrying towards the right part of the heart. Then from the right part of the heart, the impure blood goes to the lungs for the oxygenation. After completing the oxygenation, the blood it is comes in a left part of the heart, and from where it is distributed through the body. That means every drop of blood it is travel through the heart twice a day. प्रत्येक वेळी प्रत्येक ड्रॉपला ब्लडच्या हार्टमधून दोनदा पास व्हावं लागतं. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ डबल सर्क्युलेशन अँड अ ब्लड ट्रॅव्हल थ्रू द फिशेस हार्ट ओनली वन टाइम अँड अ हार्ट हॅव्हिंग ओनली डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ॲट द गिल स्लिट ब्लड कॅपिलरीज ब्लड वेसल्स हॅव्हिंग द ऑक्सिजनेटेड ब्लड. देन body undergoes the transportation of material by the diffusion and by the single circulation type. तर फिशेसमध्ये सिंगल सर्क्युलेशन होतं आणि डबल सर्क्युलेशन आपण थोडक्यात बघितलेलं आहे. पुढच्या वेळेस जेव्हा आपण हार्टचं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बघूया त्याआधी थोडंसं आपण डबल सर्क्युलेशन बघूयात. दॅट व्हॉट इज द डबल सर्क्युलेशन? फ्रॉम द सेल्स डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्टेड थ्रू द वेन्स अँड इट इज पोर इन टू द राईट पार्ट ऑफ द हार्ट. And from the right part of the heart, pulmonary artery goes to the lungs for oxygenating that blood, and after oxygenation pulmonary veins carried out that blood and carried out into the left part of the heart, and that from the heart, from the left part of the heart, systematic aorta distributed that oxygenated blood towards all part of the body, to all tissues of the body. In this way the blood travel through the heart twicely, therefore it is called as a double circulation. म्हणजेच प्रत्येक ड्रॉपला ब्लडच्या हार्टमधून दोनदा पास व्हावं लागतं, दोनदा जावं लागतं, त्यामुळे त्याला डबल सर्क्युलेशन म्हणू. सिंगल सर्क्युलेशनमध्ये ब्लडला एकदाच पास व्हावं लागेल. जसं फिशेसमध्ये 2 चेंबर्ड हार्ट आहे, एक ऑरिकल आणि एक वेंट्रिकल. बॉडीमधून जेव्हा कार्बन डायऑक्साईडयुक्त ब्लड येतं ऑरिकलमध्ये, ऑरिकलमधून वेंट्रिकलमध्ये आणि वेंट्रिकलमधून ते गिल्सकडे पास होतं ऑक्सिजनेशनसाठी. तिथं ते शुद्ध होतं, पाण्यामधलं ऑक्सिजन त्यांच्यामध्ये मिसळतो आणि तिथून ते बॉडीला डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. पुन्हा बॉडीमधून हार्टकडे, हार्टकडून गिल्सकडे, गिल्सकडून बॉडीकडे. बॉडी, हार्ट, गिल्स म्हणजे हार्टमधून एकदाच ब्लड सप्लाय होतो, एकदाच ब्लड ट्रॅव्हल होतं. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ सिंगल सर्क्युलेशन. दॅट मीन्स इन फिशेस 2 चेंबर्ड हार्ट इज देअर. दॅट कार्बोक्सिजनेटेड ब्लड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, इट गोज टू द हार्ट, फ्रॉम हार्ट इट इज गोज टू द that gills, and from where it is to be oxygenated, it is to be purified. That means in fish's heart blood is travel only through the heart, only once through the heart, therefore it is called as a single circulation. And double circulation, heart going that blood going through the heart twicely, therefore it is called as a double circulation. That today we are learned the circulation in animals, that is the transportation of nutrient, respiratory gases and excretory waste in the body, that is called as a circulation or a transportation. And circulatory material, it is the blood, lymph or any another fluid. That just like in cockroaches it is not a hemoglobin, hemocyanin is there. That means cockroaches or crabs having the blue type of blood. That open circulation and closed circulation are the two types of circulation. In open circulation, blood flow within the hemocoel cavities, coeloms or the sinuses, and in closed circulation, blood flow through the closed blood vessel, that is the angion, blood vessels ज्याला म्हणू. Organs, they are in direct contact with the blood in open circulation. Organs, they are not direct contact with the blood in closed circulation. That there is a direct exchange of material in open circulation, material exchange by the lymph fluid in the closed circulation. Means दोन्ही बाजूला ब्लड वेसल आहेत, त्यांमधून लिम्फ वेसल्स वाहते आणि त्याच्या बाजूला सेल्स आहेत. तर जे ब्लडमधून पाहिजे ते लिम्फ आत घेते आणि जे नको आहे सेल्सला ते लिम्फ वेसल्सच्या मदतीनं सेल काय करतात, लिम्फच्या मदतीनं ब्लड वेसलमध्ये टाकून देतात. ब्लड फ्लो विथ द लो प्रेशर इन ओपन सर्क्युलेशन. इन क्लोज सर्क्युलेशन ब्लड फ्लो विथ द हाय प्रेशर अँड हाय वेलॉसिटी. In open circulation, blood flow with the low pressure and low velocity. Then no respiratory pigment is present. In closed circulation, respiratory pigment just like hemoglobin is present. And
ओपन सर्क्युलेशनचे एक्झाम्पल आहेत अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, अँड क्लोज सर्क्युलेशनचे एक्झाम्पल आहेत हायर मोलुस्क, ॲनालिड्स, मॅमल्स, बर्ड्स, reptiles, etc. And there are two types of closed circulation, that is the single circulation and double circulation. In single circulation, blood passes through heart only once a time, and in double circulation, blood passes through the heart twicely. ठीक है? That. Thank you for today's video, student. Please revise these at your home. Please make a difference between the open and closed circulation. Please note the two types of closed circulation and revise at your home as your homework. And please draw the box diagram for the closed circulation, that is the double circulation. Double circulation साठी diagram काढून थोडीशी practice करा. ठीक आहे? Thanks again.